सागर टेलीविजन देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरी दोनों हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। मेरा नाम बलदेव मुट्टा है और मैं पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसेज का चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर हाँ। तो मैं थोनू प्रोग्राम के शुरू के विच दसना चाहना कि साडा जिहड़ा पिछले संडे मैंटल हैल्थ फोरम होया जिहड़ा कि चांदनी बैंकट हॉल में संडे वाले दिन 12 तो 3 तक सीगा, वो बहुत ही सफल रहा। मैं सोचा कि प्रोग्राम के शुरू के विच तुहाडे नाल थोड़ा जिहा उस प्रोग्राम के बारे भी जानकारी शेयर कर लेनी चाहिए है। तो तकरीबन 200 अपने पार्टिसिपेंट्स उस मैंटल हैल्थ फोरम च आए, जिथे डॉक्टर सतपाल गर्गला जिहड़े कि साइकाइट्रिस्ट ने उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिता। तो मैं चाहना कि जिहड़े कुछ सवाल सानू उत्थे पार्टिसिपेंट्स ने किए वो भी मैं थोड़े नाल शेयर कर लेना चाहना, क्योंकि हो सकता कि बहुत सारे सज्जन जिहड़े उत्थे ना पहुँच सके होण ओहो इन्हां सवालों तो जिहड़े कि उन्होंने डॉक्टर गर्गला नूं पुछया तो उन्होंने जिहड़े जवाब दिते वो मैं थोड़े नाल शेयर कर लवां। एक सवाल तो उन्होंने ये पूछा कि किस तरीके नाल पता लगता कि जिहड़ा टीनेजर आ, कोई भी बच्चा जिहड़ा नौजवान आ वो किस तरीके नाल डिप्रैस हो जाता तो क्यों हो जाता। एक सवाल सीगा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जवाब डॉक्टर गर्गला ने ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ भी ਇਹਦਾ कोई खास सिर्फ इन्ना ही साइंस हजे तक पता ला सकी आ कि दिमाग दे विच ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सो कोई खास इंसीडेंट नाल भी ये हो सकता, जिमें फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट हो सकता ਜਾਂ कोई किसी का कोई खास एक्सीडेंट हो गया होवे ਜਾਂ कोई काम का नुकसान हो गया होवे ਜਾਂ पढ़ाई चों नंबर ना आए होण। सो इहो जिहियां जदों कोई अचानक घटनावां हो जांदियां ਉਹਦਾ असर भी अपने दिमाग ते पैंदा, ਉਹਦੇ करके भी बंदा ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ कोई भी इंसान ਉਹ डिप्रैशन का शिकार हो जाता। सो उन्होंने दसिया कि जदों डिप्रैशन हुंदा ये कुछ खास तरीके के लक्षण आ जिहदे नाल कि कई बारी जदों डिप्रैशन हुंदा तां बंदा जां तां बहुत ज़्यादा चुप हो जाता जां वो ज़्यादा खाण लग जाता जां घट खाण लग जाता। सो उस तरीके दे नाल कई बारी ये हुंदा कि आपां नूं ये नहीं पता लगता कि इस बच्चे का जां इस नौजवान का जिहड़ा व्यवहार आ, जिहड़ा बिहेवियर आ वो क्यों इन्ना चेंज हो गया। सो डॉक्टर गर्गला ने उस मैंटल हैल्थ फोरम दे विच ये उन्होंने जानकारी दी कि अगर तुहानूं लगदा कि तुहाडे टीनेज बच्चे का बहुत ज़्यादा व्यवहार चेंज हो गया, वो पहला वांगू नहीं रहा, बहुत ज़्यादा चुप कर गया जां बहुत ज़्यादा बोलदा, बिल्कुल नहीं रोटी खांदा, जरूरत नाल ज़्यादा रोटी खांदा, जां वो बिल्कुल अपने कमरे दे विच बंद आ, कुछ करन नूं उहदा जी नहीं करता, ऐं लगदा जिवें उहने रो पैना जां रो सकदा। वो अगर उहदे च उठण दी हिम्मत नहीं गी, कुछ करन दी हिम्मत नहीं गी, जिवें आपां ठेठ पंजाबी च कहंदे भी पैर घड़ीस के तुरदा, अगर उस तरह का तुहानूं लगदा कि तुहाडे बच्चे दे इहो जिहे कुछ लक्षण हैगे आ तां ये हो सकदा कि ओह डिप्रैशन का शिकार होवे। ते उदों फिर वो चाहते सी कि भी तुसीं राइट वे अपने फैमिली डॉक्टर दे नाल कंसल्ट करो तो फैमिली डॉक्टर फिर तुहानूं कर सकदा साइकाइट्रिस्ट कोले, ते इस तरीके नाल आपां हैल्प लै सकते हैं। सरदारी टीवी देखने जा रहे सारे दर्शकों को एक बार फिर निघा स्वागत जी आयां नूं। तरणजीत सिंह सिद्धू सत श्री अकाल प्रवान करो। सो मैं मुआफ़ी चाहुंदा जी। सो पहला मैं इत्थे बैठा होना मुठा साहब की वेट करता हुन्ना, तो अज मुठा साहब पहला आ गए सी ते इन्हां नूं मेरे इंतज़ार करना पिया। सो एलर्जी वगैरह इन्हां दिनां च काफ़ी है जी। मैं छिक्का छुक्का मार के मैं क्या चलते हैं, तो फिर जिहड़ा 1.5 घंटा वधिया लंघ जूगा। मेरे वालों तुहानूं भी सत श्री अकाल जी। संग जी सत श्री अकाल। सो मैं गल्लां सुन लईआं जी कि जिहड़ा उस दिन फोरम होया सी, तुसीं उस दी जिहड़ी बेसिक रिपोर्ट जिहड़ी आ साझी कर रहे सो। और पहलां तां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्ने साडे ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ दर्शक उत्थे पहुँचे। और ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ, ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਲਕਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨੇਹ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 95% ਤਣਾਅ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤਣਾਅ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਤਣਾਅ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੋਮ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੋਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹਾਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਤਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੋਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 14 ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੌੜ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਫਲਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 4000 ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੈਚੋਰਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲਵਾਂ। ਰੇਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਛੂ ਦੀ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮਰਾਂ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਢਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ $150-200 ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ
ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੌਪ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਾਫੀ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਪ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਪ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਨੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਦਲ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਲੇ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰਪਟ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਕਰਪਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਟ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 905 915 84 84 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਏਅਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ 647 776 2620 647 776 2620 ਜਾਂ ਫਿਰ 905 915 8484 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਵਾਲੀ ਗਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਪੂ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫॉर द ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ, ਵਿਲ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ? ਹਾਂਜੀ,
ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ, 905 ਹਾਂਜੀ 677 677 0889। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ, 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੀ ਮੀਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਅੱਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਊਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਉਨੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਓਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਧਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੂਗਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ? ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 60-65 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਹਵਾ ਲੰਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਲੰਬਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 915 8484 ਜਾਂ ਫਿਰ 647 776 2620। ਔਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਫਲਾਇੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਟਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ 19,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਮੈਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਠੀਕ ਬੋਲਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 905 915 8484 9591584884 ਜਾਂ ਫਿਰ 6477762620। ਸੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਖੈਰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਚਸ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਲੇਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ 40 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ $30 ਤੇ $40 ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 647 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 990 5790 990 5790 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ। ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਕਿੰਗ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀਏ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਣਾਓ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ? ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਰਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮਾਪੇ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 12 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕਪੈਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ TV ਦੇਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਟॉयਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ TV ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀ ਲਾ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਡ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਕਰ, ਮੰਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ, ਕਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਗ ਚ ਪਾ, ਜੀ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ। ਜੀ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਟਸ ਆਲ ਯੂਅਰਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। हाँ, मैं थर्ड टाइम क्वेश्चन करने लगा जी, डिस्कशन चल रही साड़ी जी। ये बच्चे की गल, छोटा बच्चा समझाओ, स्कूल का काम भी दो, देखो दिस एंड दैट, ये ठीक है। ये लोअर स्टेज पे मतलब जो बच्चा बहुत छोटा होवे, उत्थे बच्चे थोड़े सीधे होने, जेड़ा बच्चा होवे अराउंड अबाउट 30, 35, 40 समथिंग लाइक दैट, तो व्हाट शुड बी डन देयर? ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 905 ਹਾਂਜੀ 905 ਹਾਂਜੀ 677 77 ਹਾਂਜੀ 677 0889 0889। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਟੋਟਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਗਾੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੋਮ ਨੀਡ ਟੂ ਈਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖਾਣਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਵੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੀਤ ਥਾਣੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਸੂਲਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਾਪੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜ, ਹੁਣ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 35 40 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ 15 ਤੋਂ 20% ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10% ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭੂਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁੜੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੋਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਨੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਅਸਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਈ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2 ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 42-43 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜੀ ਚਾਂਸ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਅਡਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਘਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਬਾਈ ਜੀ 12, ਆਪਣਾ 14 ਤੇ 19 ਜੀ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਔਸ਼ਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਵੈਲ ਰੇਜ਼ਡ ਦੋਨੇ ਕਲਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਤੁਕ ਤੱਕ ਹੀ ਖੜਨੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 20% ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਵਾਕ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਏਮ ਹਾਈ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ 2-3 ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਦਾ ਏਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਐਟਲੀਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਬੈਚਲਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈਪੋਡ ਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾ ਧੋ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਈਪੋਡ ਆ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਮੇਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਵੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਪੌਡ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਸੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਈਪੌਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਬੈਗ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4-5 ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਦੂਜੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਖਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨਿਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਸੁਣੋ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਰਹੋ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸਵਾਲਾਤ ਆਉਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਟਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇयर इज नो ਸੱਚ ਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੁੱਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੜੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੋਨਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜੀ, ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਾਰੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਭੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਭੂਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, CIA ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਮੈਂ 2-3 ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆ। ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ। ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਜੀ, ਦੌੜਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੇਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰਾਣੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਆਖਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲੈ ਜੀ। ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਵਰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ $30 ਤੇ $40 ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ 10 ਵੈਸਟਮੋਰ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਇਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਪੂਲਰ ਟਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ 225 ਕਲੇਅਰਪੋਰਟ ਆਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1137 ਲੋਰੀਮਾਰ ਡਰਾਈਵ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 565 ਪਾਰਕਡੇਲ ਐਵਨਿਊ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। 647 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 647 990 5790 990 5790 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ 770 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ SSTV ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 19,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 80-90 ਇੰਚ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 16 ਇੰਟਰ ਮਾਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ CN ਦੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 905-799-0045 799-0045 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਜੈਂਸੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਕਿੰਗਸ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਬ੍ਰਹਮਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆ 905-915-8484 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪਿੰਕੀ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆ 905-781-3631 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ TV ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਟਾ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905-915-8484। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।